everyone. How are you all? I think you are all fine because you are enjoying this winter season. Correct? Okay. The nature is giving chill and cool climate and rain also. So we are enjoying. Yes? Okay. Today we are going to see about the importance of air and water. Shall we move to the lesson? Okay, today we are going to see about chapter 8 Air and Water. Air is all around us. We cannot see the air, but we can feel it. The gently moving wind is called breeze, while fast moving wind is called storm. What is the difference between breeze and storm? Breeze means it moving very gently. That means breeze means தென்றல் காற்று. காற்று இதமாக மென்மையாக வீசுவதற்கு பெயர் தென்றல் காற்று. At the same time அந்த காற்று வேகமாக பலமாக வீசுவதற்கு பெயர் புயல் காற்று. Last week, did you hear that? The Nivar Puyal. It affected Chennai people, Kadalur people and Puduvai people. Yes or no? Okay. The storm. Nivar storm. Okay. Next we are going to see about the atmosphere. The layer of air surrounding the earth is called the atmosphere. Atmosphere means சூழல் அல்லது சூழ்நிலை, நம்மை சுற்றியுள்ள சூழ்நிலை. The layer of air surrounding the earth is called the atmosphere. நாம் வாழக்கூடிய பூமியை சுற்றி ஒரு படலம் போல காற்று சுற்றி பரவியுள்ளது. அதற்கு பெயர்தான் atmosphere. Above the atmosphere is vast empty space. இந்த படலத்துக்கு மேலே உள்ள பகுதி empty காலியாக இருக்கும். There is no air in space. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு அப்புறம் பூமியிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்துக்கு அப்புறம் காற்று இருக்காது. Properties of air. What is the meaning of properties? Properties means பண்புகள். ஸோ காற்றினுடைய பண்புகள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், we are like to eat sweets. Okay, so sugar, you are like to eat sugar, lot of sugar you like. Yes or no? Okay, so the sugar is very sweet taste. At the same time the chili is very hot. So sugar சர்க்கரையுடைய பண்பு இனிப்பு, சில்லி மிளகாயுடைய பண்பு காரம். The same thing air காற்றினுடைய பண்புகள். Air is a mixture of gases. காற்று நிறைய வாயுக்கள் நிறைந்த ஒரு பொருள். The three main properties of air are. காற்றினுடைய பண்புகள் மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம். Air occupies space and gives shape. Air occupies space and gives shape. For example, we all are like to blow balloons. Yes or no? Okay. So we are using one balloon. We are taking one balloon means that balloon first start பண்ணும்போது அந்த பலூன் பார்க்கறதுக்கு சுருங்கி போய் குட்டியாக இருக்கும். So you are blowing, when you are going to blow the balloon, it's coming very big. அந்த பலூனுக்குள்ளே நம்ம ஊதுன அந்த பலூனுக்குள்ளே ஏர் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும். ஸோ ஏர் ஆக்குபைஸ் ஸ்பேஸ். எம்டியாக இருக்கிற பிளேஸில் ஏர் ஆக்குபை பண்ணிடும். அட் த சேம் டைம் இந்த பலூனுக்கு ஒரு ஷேப் கொடுக்கும். ஒரு ஹார்ட் ஷேப்போ ஒரு ஓவல் ஷேப்போ we are getting that. Okay,
this one is the example of air occupy space and give shape. And next thing, air has weight. காற்றுக்கு எடை உண்டு. For example, we are taking one stick. ஒரு குச்சியில் ரெண்டு சைடும் ஒரு பலூன், ஒரு ஊதாத பலூன் அண்ட் ஒரு ஊதின பலூனை கட்டி தொங்க விட்டிங்கன்னா, ஸோ ஊதின பலூன் ஊதாத பலூனை விட வெயிட் அதிகமாக இருக்கும். பிகாஸ் இன்சைட் ஹாவ் ஏர். ஸோ ஏருக்கு வெயிட் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் திங், ஏர் ஹேஸ் நோ கலர், taste or smell. Already I told you we cannot see air. காற்றை நம்மளால பார்க்க முடியாது. So we cannot see the color, taste or smell of the air. Okay. And next thing, what does air contain? What does air contain? காற்று என்னென்ன பொருளெல்லாம் காற்றில் இருக்கு? For example, your mom is going to prepare a sambar for you. Do you know how to prepare sambar? Okay, I will tell you. Your mom putting dal, பருப்பு யூஸ் பண்ணுவாங்க, vegetables and சாம்பார் பவுடர், tamarind புளி. ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் சாம்பார். சேம் லைக் ஏரில் என்னென்ன பொருளெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஏர் இஸ் மேடப் ஆஃப் மெனி கேஸஸ். காற்றில் நிறைய கேஸஸ் இருக்குது. ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ, ஏர் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ். ஸோ ஏர் இஸ் மேடப் ஆஃப் மெனி கேஸஸ். இட் ஹேஸ் ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு, nitrogen and water vapor. Oxygen, carbon dioxide, nitrogen and water vapor. Apart from these, dust and germs to get into air. இந்த gases மட்டும் இல்லாமல் இதில் டஸ்ட், தூசிகளும் கிருமிகளும் காற்றில் கலந்திருக்கு. Air also has a lot of harmful gases such as smoke. ஸோ ஏரில் ஹார்ம்ஃபுல், தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய வாயுக்களும் நிறைய இருக்குது. such as smoke. Smoke means புகை. Do you know that the vehicles, it spread the smoke. வெஹிக்கல்ஸ்லேருந்து, வாகனங்கள்லேருந்து வெளிவர புகை. And factories also releasing lot of smoke. And you are going to your villages means the grandmas using that விறகு வச்சு சமைப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அதுலேருந்து வர புகை, that are all called smoke. So smoke makes the air dirty. ஸோ இந்த புகையெல்லாம் காற்றை மாசுபடுத்தும். It causes pollution and makes people sick. ஸோ இந்த கெட்ட புகையினால் மக்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. Next, uses of air. Air provides the gas that living beings need for breathing. So the air is very essential for our breathing sense. The plants, animals and the human being also need air to breathe. Okay, so we are breathing with the help of oxygen. Okay, the plants are taking carbon dioxide for breathing. Okay, air also helps birds to fly in the sky. ஸோ காற்று பறவைகள் வானத்தில் பறக்கிறதுக்கும் காற்று ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏர் ஆல்சோ ட்ரைஸ் அவர் கிளாத்ஸ் ஃபாஸ்டர். ஈரமான ட்ரெஸ் எல்லாம் காய வைக்கிறதுக்கு காற்று ரொம்ப தேவை. ஏர் ஹெல்ப்ஸ் ரன் விண்மில்ஸ். விண்மில்ஸ் மீன்ஸ் காற்றாலைகள். ஸோ காற்றாலை இயங்குறதுக்கு ஏர் ரொம்ப அவசியம். These mills grind corn, pump water and make electricity. ஸோ கார்ன், தானியங்கள், சோளம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ தானியங்களை கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் வாட்டர் பம்ப்லேருந்து தண்ணி எடுப்போம் இல்லையா, ஸோ அந்த பர்பஸ்க்கு. அண்ட் மேக் எலக்ட்ரிசிட்டி, கரண்ட் உருவாக்குறதுக்கு இந்த ஏர் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. விண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு மூவ் செயில் போட்ஸ். கடலில் செயில் போட்ஸ், பாய்மரப்படகுகள்னு சொல்லுவாங்க, ஸோ அந்த கப்பல்கள் செல்வதற்கு இந்த காற்று மிகவும் உதவியாக இருக்குது.
Air also filled into the tires of all vehicles. காற்று சைக்கிளில் காற்றடிப்போம் இல்லையா, we are going to go to somewhere, some places by vehicles, cars, motorbikes, everything, cycle, even cycle also. So sometimes you saw that, I think the father filled the air in the tires, car tires or vehicles, two-wheelers tires. Okay, so டயர்ஸில் ஏர் ஃபில் பண்ணாதான் அந்த வெஹிக்கல் மூவ் ஆகும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங், க்ளீன் ஏர். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ the air also has a lot of harmful gases such as smoke. So the clean air எப்படி இருக்கும்? Clean air does not have any smell or color. தூய்மையான காற்றுக்கு நிறம் கிடையாது, அதுக்கு நறுமணம், அதாவது ஸ்மெல், அதுக்கு எந்த ஒரு மனமும் இருக்காது. க்ளீன் ஏர் கீப்ஸ் அஸ் ஹெல்தி. க்ளீன் ஏர் நம்மளை ஆரோக்கியமாக வச்சுருக்கும். ஜஸ்ட் லைக் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ், பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஆல்சோ நீட் க்ளீன் ஏர் டு லிவ். ஸோ ஹியூமன் பீயிங், பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாருக்குமே காற்று ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். All living beings. So like air, water also very essential for our life. Plants, animals and human beings need water. We use water for many purposes in our daily life. So தாவரங்கள், விலங்குகள், மனிதர்கள் எல்லாருக்குமே நீர் ரொம்ப அவசியமான ஒன்று. நம்முடைய பல தேவைகளுக்காக தண்ணீரை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். We use it to drink, cook, wash, clean, bathe, mop and brush. நம்ம குளிக்கிறதுக்கு, குடிக்கிறதுக்கு, ட்ரெஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு, வெசல்ஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு, வீடு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு, இப்படி எல்லா விஷயத்துக்கும் we need water. We also water our plants or else they would die. ஸோ பிளான்ட்ஸ், நம்மளை சுற்றி இருக்கிற செடிகள் வளர்கிறதுக்கும் அதுக்கு தண்ணி விட்டால் தான் செடிகள் ஒழுங்காக அழகாக வளரும். Next thing, water covers about 3/4 of earth's surface. So நம்மளுடைய earth, பூமியில் 4/3 பகுதி நீர், வாட்டர் தான் ஃபில் ஆகிருக்கு. 4/3 பகுதி ஃபுல்லாக வாட்டர் தான் இருக்குது. But fresh water available on the earth is a very small quantity of the total water on the earth. But fresh water, நல்ல தண்ணீர் ரொம்ப குறைந்த அளவில் தான் நம்ம பூமியில் கிடைக்குது. The rest is either in the form of sea water that is salty or as ice caps in polar regions.
ஸோ மீதம் இருக்கிற அந்த தண்ணி எல்லாம் எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னா salt water, sea water means very salty, no? So salt water. And ice cubes, ice caps means polar regions means பனி பிரதேசங்கள். Do you know the penguin and polar bears, everything they are living in polar regions. Okay, so பனிக்கட்டிகளாகவும் sea water salt water ஆகவும் அந்த நிலையில தான் வாட்டர் நிறைய நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ the water, fresh water is very 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 less quantity. That is why we often hear about water scarcity in many areas. ஸோ குறைந்த அளவில் நல்ல தண்ணி இருக்கிறதால scarcity means பற்றாக்குறை. ஸோ தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம நிறைய கேள்விப்படுறோம். எஸ் ஆர் நோ? ஓகே, நெக்ஸ்ட் we are going to see about the states of water. States of water means நீரினுடைய நிலைகள். தண்ணீர் என்னென்ன நிலைகள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது. We already know that water has no shape. Already you know that water has no shape. தண்ணீருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் கிடையாது. It takes the shape of the container you put it in. எந்த ஒரு பாத்திரத்தில் அந்த தண்ணீரை நம்ம எடுக்கிறோமோ அந்த பாத்திரத்துடைய ஷேப் தான் வாட்டருடைய ஷேப். However, water exists in 3 states. ஸோ இந்த மெத்தடில் வாட்டர் 3 states, 3 நிலைகளில் பிரிக்கலாம். லிக்விட், சாலிட் அண்ட் கேஸ். லிக்விட் மீன்ஸ் திரவ நிலை, and solid means திடநிலை, and gas means வாயு நிலை. So திரவம், திடநிலை, வாயு நிலை. If you keep liquid water in the refrigerator, it changes into solid ice. We like this game, no? When your mom going to outside, you're taking the water in water bottles and put it in the fridge and keep it in the freezer. Okay, we are getting ice cubes and take and eat without your mom's permission. Do you do this one? Okay, so this is bad habit. Don't do this. Okay, வீட்டில் அம்மா இல்லாத நேரத்தில் ஃப்ரிட்ஜில் தண்ணி வாட்டர் பாட்டிலில் ஃப்ரீசரில் வச்சு அந்த ஐஸ் கியூப்ஸ் எடுத்து சாப்பிடுவோம், அதில் ஜூஸ் போட்டு குடிப்போம் இல்லையா? ஸோ we are don't do this. Okay, but this process, the process in which liquid water changes into solid ice on cooling is called freezing. Okay, தண்ணீரை உள்ள ஃப்ரீசரில் வச்சு அந்த தண்ணீர் சாலிட் ஸ்டேஜுக்கு, லிக்விட் ஸ்டேஜில் இருந்து அது சாலிட் ஸ்டேஜுக்கு மாறுறதுக்கு பேர் ஃப்ரீசிங். If water is heated for some time, it slowly disappears. ஸோ அந்த வாட்டரை நம்ம சம்டைம்ஸ் சூடு பண்ணும்போது அது ஆவியாகி மேலே போயிடும். ஸோ அதுக்கு பேர், அது காணாமல் போயிடும் சம்டைம்ஸ். இட் சேஞ்சஸ் இன்டு வாட்டர் வேப்பர். வாட்டர் வேப்பர் மீன்ஸ் நீராவி, நீராவியாக மாறி மறைஞ்சு போயிடும். வாட்டர் வேப்பர் இஸ் அ கேஸ். வாட்டர் வேப்பர் நீராவி, அதுலேயே ஆவி, அது ஒரு கேஸ், வாயு. The process in which liquid water changes into water vapor on heating is called evaporation. ஸோ இந்த தண்ணீர் சூடுபடுத்தும் போது அது ஆவியாகி மேலே போகிற அந்த ப்ராசஸிங் பேர் எவாப்ரேஷன். ஓகே, and boiling water vapor touches a surface that is cooler than itself. The vapor changes back into the liquid form. ஸோ இந்த பாயிலிங் வாட்டர் பாயில் பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஒரு லிட்டு வச்சு அதை மூடணும்னா அது மேலே, அந்த லிட்டு மேலே ஒரு, அந்த மூடி மேலே குட்டி குட்டி ட்ராப்ஸ், வாட்டர் ட்ராப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் நம்ம வாட்டர் வேப்பர்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த வாட்டர் வேப்பர் அதை திரும்பவும் குளிர வச்சிட்டோம்னா அது தண்ணீராக கரைஞ்சு போயிடும். ஸோ த ப்ராசஸ் இன் விச் வாட்டர் வேப்பர் சேஞ்சஸ் இன்டு லிக்விட் வாட்டர் ஆன் கூலிங் இஸ் கால்டு கண்டென்சேஷன். ஸோ இந்த ப்ராசஸிங் பேர் கண்டென்சேஷன். அதாவது வாட்டர் வேப்பரை இருக்கிற அந்த வாட்டரை திரும்பவும் லிக்யூட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வரதுக்கு பேர் கண்டென்சேஷன்.
வாயு நிலையில் இருக்கிற அந்த வாட்டர் நீரை திரும்பவும் லிக்யூட் பொசிஷனுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு பேர் தான் கண்டென்சேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங் வாட்டர் சைக்கிள், தண்ணீருடைய சுழற்சி. அது எப்படி திரும்ப திரும்ப அதனுடைய தண்ணீர் எப்படி கீழே கிடைக்குது, நமக்கு திரும்ப எப்படி மேலே போகுது, திரும்ப எப்படி கீழே வருது அப்படிங்கிற ஒரு சைக்கிளிங் பற்றி பார்க்கலாம். இன் நேச்சர் டு வாட்டர் கீப்ஸ் சேஞ்சிங் இட்ஸ் ஃபார்ம். இயற்கையாகவே வாட்டர் தண்ணீர் அதோடைய ஃபார்ம்ஸ் அதோடைய நிலைகளை மாற்றக்கூடிய தன்மை உள்ளது. It is this change that forms clouds and rain. ஸோ இந்த ஃபார்ம் இது அந்த மாறுறதுக்கு அது ரெயின் மழையாகவோ கிளவுட்ஸ் மேகமாகவோ மாறக்கூடிய தன்மை உள்ளது. When the sun shines, water from the rivers, ponds, lakes and oceans heats up and rises in the form of water vapor. ஸோ சூரிய வெப்பம் இந்த தண்ணியில், அதாவது ஆறுகள், ஏரிகள், குளங்கள், இப்படி இது போன்ற நீர்நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீரானது சூரியனுடைய வெப்பத்தினால நீராவியாகி திரும்பவும் மேல் நோக்கி போக ஆரம்பிக்கும். ஓகே, we are getting water from rain. ஓகே, ரெயின்லேருந்து மேலேருந்து தான் தண்ணி கிடைக்குது. ஸோ the pond, lakes and oceans, so everything getting water from rain. The sources of water means first thing rain only. ஸோ இந்த ரெயின் மேலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற தண்ணி சூரிய வெப்பத்தினால திரும்பவும் மேலே வாட்டர் வேப்பர் நீராவியாக மேலே போகுது. The vapor rises into the air where it cools and condenses into water droplets which form clouds. ஸோ இந்த நீராவியாகி போன தண்ணியெல்லாம் மேலே போய் clouds மேகமாக ஃபார்ம் ஆயிடுது. Clouds grow and become heavier. ஸோ அந்த குட்டி குட்டியாக இருக்கிற மேகங்கள் ஒன்றா சேர்ந்து அது எல்லாம் வளர்ந்து மேகம் மொத்தமாக பெருசாக மேக கூட்டங்களாக மாறுது. When the droplets of water in the clouds become too big, ஸோ அது பெருசாகி ரொம்ப கனமாக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அதால் மேலே இருக்க முடியாது. ஸோ வெயிட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அது என்ன ஆகும்னா திரும்பவும் கீழே அப்படியே மழையாக திரும்பவும் ரெயினாக பொழிய ஆரம்பிச்சிடும். So this is called precipitation. First we are getting rainwater from sky. ஸோ மேலேருந்து தான் நமக்கு தண்ணி கிடைக்குது. அது ஆறுகள், குளங்கள், ஏரிகள், கடல் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற அந்த வாட்டர் திரும்பவும் சூரியனோட வெப்பத்தால் திரும்பவும் மேலே போய் நீராவியாக மேலே போய் இட்ஸ் ஃபார்ம் அ க்ளவுடாக ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ த clouds grow and become heavier. அந்த clouds மேகங்கள் ஒன்றா சேர்ந்து ஹெவியானதுக்கப்புறம் அந்த ஹெவியான clouds திரும்பவும் ரெயினாக அந்த தண்ணீரெல்லாம் திரும்பவும் ரெயினாக நமக்கு கீழேயே வந்துடுது. This is called precipitation. Okay. And next thing, the rainwater goes back into rivers, lakes and seas. It again changes to water vapor. Sometimes when the air is very cold, sometimes சில நேரங்களில் காற்று ரொம்ப குளிர்ச்சியாக கோல்டாக இருக்கும்போது வாட்டர் in the clouds can freeze to form ice. ஸோ மேகத்தில் இருக்கிற அந்த தண்ணீர் ஃப்ரீஸ் உறைந்த நிலையில் கட்டி ஐஸ் கியூப்ஸாக மாறிடும். இன் தென் கம்ஸ் டவுன் as hail or snow. ஸோ அந்த ஸ்டேஜில் அது மேலேருந்து கீழே ஐஸ் கட்டி மழை, தட் மீன்ஸ் ஆலங்கட்டி மழை. டிட் யூ ஹியர் தட்? ஸோ சம்டைம்ஸ் ஐஸ் கட்டி மழை பெய்யுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, திஸ் ஒன் ஒன்லி. ஸோ when the air is cold, very cold, ஸோ எந்த காற்று குளிர்ச்சி அடையும் போது அது மேகத்திலேயே ஃப்ரீஸ் ஆயிரும். ஸோ ஐஸ் கியூப்ஸ் அங்கேருந்து ஐஸ் கியூப்ஸாக மாதிரி அந்த ஐஸ் கியூப்ஸ் எல்லாம் திரும்பவும் பூமிக்கு ஐஸ், தட் மீன்ஸ் ஐஸ் கியூப்ஸ் பனிக்கட்டி மழை அல்லது ஆலங்கட்டி மழையாக நமக்கு திரும்பவும் கிடைக்கும். Is that clear? Okay. We are going to recap the lesson. Gently moving wind is called breeze. A breeze is pleasing but a storm is harmful. The layer of air surrounding the earth is called the atmosphere. Air is a mixture of gases. Air is also filled into tires of all vehicles. Air also helps birds to fly in the sky. Water is essential for the
survival of all living beings. Plants, animals, and human beings need water. We use water for many purposes in our daily life. We also water our plants or else they would die. Water covers about 3/4 of the earth's surface. Okay. Shall we see the D words from this lesson? Okay. First, air. A-I-R, air. Air means காற்று. And next one, breeze. B-R-E-E-Z-E, breeze. Breeze means தென்றல் காற்று. And next thing, storm. S-T-O-R-M, storm. Storm means புயல் காற்று. Okay. And next one, atmosphere. A-T-M-O-S-P-H-E-R-E, atmosphere. Already I told you, atmosphere means சூழல் அல்லது சூழ்நிலை. Okay. And next thing, properties of air. Air is a mixture of gases. Therefore, it shows all the properties of properties of air. Properties. P-R-O-P-E-R-T-I-E-S, properties. And next one, polar regions. P-O-L-A-R, polar regions. R-E-G-I-O-N-S, regions. Polar regions. Liquid. L-I-Q-U-I-D, liquid. Solid. S-O-L-I-D, solid. Gas. G-A-S, gas. Freezing. F-R-E-E-Z-I-N-G, freezing. Evaporation. E-V-A-P-O-R-A-T-I-O-N, evaporation. Condensation. C-O-N-D-E-N-S-A-T-I-O-N, condensation. Precipitation. P-R-E-C-I-P-I-T-A-T-I-O-N, precipitation. Okay children, we are going to see the next session. Thank you. Have a nice day.